ਜਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਫੜ ਮਾਜਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ बैठक सद ली जाती है। ਸਰਬ पार्टी बैठक सदी जाती है, वर्चुअल बैठक होनी सी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तो ऑनलाइन बहस शुरू हो जाती है। बहस का जिस तरीके नाल आपदे तरीके नाल प्रैस रिलीज़ दिता जाता है, जिस तरीके नाल वीडियो रिलीज़ किए जाते हैं, वो तुहाडे सब दे सामने है। तुसीं किहड़े-किहड़े वीडियो देख चुके हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखबीर सिंह बादल दोनों विचाले बहस का एक वीडियो सामने आता है, तो उस वीडियो तो बाद बड़े सारे सवाल है जिहड़े शुरू हो जाते हैं। पर इन्हां सवालों के विचाले मेरा सवाल यह है कि इस बहस नूं सियासी बहस बना के पेश किया जा रहा है, पर इस सब के विचाले अन्नदाता के सवाल गायब क्यों है? मैं यही सवाल पूछूंगा। तो सवाल एक होगा, कैप्टन बादल की बहस आर्डीनेंस ते बेनकाब कौन? बहस कहते थोड़ी चलनी सी, सरब पार्टी बैठक का समा थोड़ा होना सीगा, पर बहस लंबी हो गई, इस करके लंबा चला गया काम। पूरा हिस्सा ही तुहानूं दिखा नहीं सकते क्योंकि तो सवाल पूछने हैं। जिहड़े सवाल इस बहस के दौरान, इस सरब पार्टी बैठक के दौरान होया, कुछ हिस्सा तुहानूं सुना दिंदे। CM साहब, there is no point of reading a resolution if you need one clearance, one clarification from you। ਜਿਹੜੀਆਂ as provision ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ जो 100% जो प्रोविजनस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी की थोड़ी सरकार ने आप पास कीतियां कि नहीं है? क्योंकि मान साहब, मैं तुहानूं बेनती करना चाहना है, कैप्टन साहब ने सारियां पहले कर चुकी हैं। I am trying to tell you मैं थोड़ा जो मैं just listen to the resolution। और resolution स्टेट पावर असी स्टेट मर्जी जो मर्जी करे, साडी पावर खिंच के सेंटर नहीं कर सकती कुछ। दैट मींस कैप्टन सीएम साहब, दैट मींस ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोविजनस पास कीतियां ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ है। बड़ा सवाल एक पूछा जाएगा इस डिबेट में। बड़ा सवाल यह पूछा जाएगा कि आर्डीनेंस से ऑनलाइन बहस अन्नदाते दी अखां च कट्टा पाउण लई महत्वपूर्ण सवाल असीं पुछ रहे हैं। तो पैनल साडा मौजूद है, उन्हां दा तारुफ करा रहे हैं। महेशचंद्र सिंह गरेवाल श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही सीनियर आगू ने। गरेवाल साहब सर, तुहाडा बहुत स्वागत है। बुला रहे हैं अकाली दल के। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस के बहुत ही सीनियर आगू ने, कांग्रेस से बुला रहे हैं। हरदीप सिंह किंगरा सर, तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्ञान सिंह एग्रो इकोनॉमिस्ट ने, साबका प्रोफैसर ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के, तो अक्सर इन्हां दे कॉलम तुसीं पढ़ते रहने हो पेपरां विच भी, अखबारां विच भी। खेतीबाड़ी अदर देशों का कच सच भी इन्होंने लिखा, मेरे को पिया भी हैगा वो सारे सवालों तो होंगे जरूर। ज्ञान सिंह जी सर, तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल हाँ महेशचंद्र सिंह गरेवाल साहब तुहानूं करना चाहूँगा। गरेवाल साहब, मेरा एक सवाल है सर, कैप्टन बादल की बहस बना के असी अन्नदाता नूं बहस चों बाहर कढ़ दिता, इससे की कहना चाहोगे? पहला टेक तुहाडा लेना, उस तो बाद मैं अगले सवाल करूँगा तुहानूं। देखो, एक कैप्टन ते बादल बहस नहीं कही जा सकती। ये सरकार की एक बहुत ही कोझी हरकत कही जा सकती है, जिहदे विच अपने आप नूं फसे हुए स्कैमां विचों पंजाब दी जनता दी अटेंशन डाइवर्ट करके एक नवी इशू क्रिएट करनी चाहुंदे सी, पर उस इशू नूं क्रिएट करन विचों बड़े वड्डे ते बुरी तरह एक्सपोज होए ने। क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल का इक्को ही सवाल सीगा कि जिहड़ा तुसीं अगस्त 2017 विच अमेंडमेंट एक्ट पास कीता हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ 3:30 ਵਜੇ ਜਦ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, MSP ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂ ਜਿਹਨੇ 1975 ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ 25 ਜੂਨ 1975 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੀ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ MSP ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਯੈਸ ਨੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਓਨੈਸਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ KP ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਦੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ এনवायरमेंट ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ।
ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ एनवायरमेंट रिलेटेड। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ? नहीं देखो इन्हां नूं जाना पएगा, मर्जी ने अक चब्बिया वो गल है, इन्हां नूं जाना पएगा। अदरवाइज संघी ढांचे दे उल्ट होंदे तां जीएसटी ते मोहर ना लाउंदे, उत्थे हत्थ ना खड़े करदे। संघी ढांचे नूं कितना वड्डा चैलेंज जीएसटी ने जिहड़ा दित्ता है, इक्को देश ते इक्को टैक्स। ठीक है, मैं आ रहा गरवाल साहब, आ रहे हालात लाके रख दित्ता उत्थे इन्हां ने। ठीक है डॉक्टर ज्ञान सिंह, मैं तेरे को अगले सेगमेंट च आ रहे हैं सर। एक छोटा ब्रेक लेने, ब्रेक तो वापस आके सवाल होगा। सर्व पार्टी बैठक सदन का फैसला किते पुट्ठा तो नहीं पै गया? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਾ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਕਟੀ ਹੈਗਾ। ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕੋਨਮੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਰਤੀ ਨਾ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ। ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2020 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ 1991 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਰਾਵੜ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਵੜ ਵਾਲੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਦ ਲੱਗੀ 1969 ਤੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 1967 ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, 1969 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ, 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ
MSP ਆਉਣ ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ PV18 ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ UP ਸਭ ਥਾਂ ਕਣਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੂ ABCD ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਆਨ ਲਊਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ TV ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ 97 ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 8000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ MSP ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਲਈ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਰੂਰਲ ਆਰਟੀਜਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪੀਪਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ 1964-65 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65 67 ਤੇ 69 ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ 65 67 69 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 64 65 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ
ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ PL 480 ਥੱਲੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ 71 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 135 ਤੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਠੂਠਾ ਫੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਰਟਲ ਬੈਠਿਆ ਜਦ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਫਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਭਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦੂਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਦੀ। तो थॉमस पिक्टी ने जाके फ्रांस देखो की हाल किया कारपोरेट सैक्टर ने, वॉलमार्ट ने की हाल किया, होरनां ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। एक वफद जाना चाहिए अकाली दल का या एक वफद जाना चाहिए सर्व पार्टियां का फ्रांस का केस स्टडी करने वास्ते कि उत्थे की हाल होया किसानां दा जदों इस तरह की हालात पैदा किए गए। तीजी गल जिहड़ा तुसीं कहंदे हो ना एमएसपी बिल्कुल इररेलेवेंट है। डॉल साहब को इस गल का पूरा पता है। एमएसपी फिक्स प्राइस बन गया सी जदों पंजाब चों कणक बाहर नहीं सी जा सकती। एमएसपी यूजलेस है जे सरकार अश्योर परचेज नहीं करती। अज मक्की का एमएसपी देखो तो मक्की की खरीद देखो 600 रुपये क्विंटल मक्की विक रही है, 1800 रुपये क्विंटल का भाव है। जिन्ना चिर गवर्नमेंट अश्योर नहीं करती कि असीं सारा प्रोड्यूस खरीद लांगे उन्ना चिर एमएसपी इज टोटली इररेलेवेंट, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है मंडीकरण दे विच। इस तरह जिहड़ा तुसीं शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो, ये देखो कहते ने कतल जिहड़ा है वो अपने आप च कोई एक्ट नहीं है। कतल करने वालों को परमवीर चक्कर भी मिलता है तो कतल करने वालों को फांसी भी मिलती है। इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटेंशन जी केंद्र सरकार दी है इस वे बिहाइंड दीज 3 ऑर्डिनेंसेस इज नॉट प्रॉपर। ठीक है किंगरा साहब, एक सुखबीर सिंह बादल ने सर सवाल किया सीगा सर सर्व पार्टी बैठक में किंगरा साहब सुखबीर सिंह बादल ने सवाल किया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल्ले चीफ मिनिस्टर नहीं है, खेतीबाड़ी महकमा भी उन्होंने कोले है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाब दे देंगे ना, फिर उन्होंने गल का क्यों नहीं दिता जवाब जो पोलिटिकल डिबेट ही करनी है। तो देखो सर्व पार्टी मीटिंग इस करके सद्दी गई सी कि अकाली दल भी एक स्टेक होल्डर है पंजाब दे फार्मर दे केस सर वो तो आपदे आर्डीनेंस ਨੂੰ दुरुस्त नहीं ठहरा सके ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ। नहीं देखो स्टैंड देखो मैं तुम दसदा जिस तरह डॉक्टर ज्ञान सिंह होरां ने आख्या हैगा मंडीकरण दे विच प्राइवेट मंडियां स्थापित करनियां, मंडी दे उत्ते टैक्स लगना, मंडी दा पैसा इकट्ठा होना, रूरल रोड्स बननियां, रूरल डिवेलपमेंट होनी, ये सारा प्रभावित होएगा हौली हौली।
डिटीरियोरेशन जो होंगी है वो कई बार इन्नी स्लो होंगी है कि पता नहीं लगता की हो गया। गरेवाल साहब, सो ठीक है गरेवाल साहब, ठीक है गरेवाल साहब, बहुत माड़ी है। गरेवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। गरेवाल साहब ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਾਕਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਜੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਬੇਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ MSP ਤੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ PDS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਸਿਸ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, 3 ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PDS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਲਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੱਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ गरेवाल साहब, ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ गरेवाल साहब। ਸੁਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। गरेवाल साहब ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गरेवाल साहब ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। गरेवाल साहब ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਪਸੀ ਆਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੱਟ, ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਆਲੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਆਲੂ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਰ, ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ गरेवाल ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਟਰੇਡਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ 150% ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਮਕ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ 'ਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ MNC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਥਰੂ MSP ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ गरेवाल ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, MSP ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ KP ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? MSP ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ नहीं की हैगी। चलो एक और छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो वापस आऊँगा। ये सारा मुद्दा तुहानूं कल्ली कल्ली चीज़ समझ आऊगी इस डिबेट विच। असीं कल्ला रौला पाउण लई डिबेट नहीं करदे, कल्ली TRP लई डिबेट नहीं करते, असीं इशू मुद्दा एजेंडा जिहड़ा हैगा उसनूं समझण दी कोशिश कर रहे हैं। सारा कुछ तुहानूं समझ आवेगा तो ग्राफिकली तुसीं सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो, किहड़े ऑर्डीनेंस उन्हां च की सोध कीती की है, किहड़ी ओपन मंडी का जिक्र किया गया, किहड़े कारपोरेट घराणे नूं अगे लिया जाऊगा, ये सब कुछ इहदे विच दस्सिया गया। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ KP ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ 5000 ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬਟਨ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ। ਚਲੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੇ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਆਉਂਗਾ। provision of making law on the state list। ठीक है, no, it's not a constitutional amendment। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੋਰ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ KP ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਜਦ ਫਾਈਨਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1% ਵਾਲੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਫੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਸਾਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਰਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ VC ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਸਰ ਉਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰੂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਤਕਾਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। KP ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਰੂਰਲ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? नहीं, विशेष इजलास कादे वास्ते सदना है? कोई मुद्दा है? अच्छा, ये मुद्दा नहीं हैगा, नॉर्मल ये मुद्दा नहीं हैगा। देखो नॉर्मल इजलास होएगा जेड़ा मॉनसून इजलास है, पार्लीमेंट दा भी होना हैगा, स्टेटां दी असैंबलियां दा भी होना हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ डिस्कस करोगे? हां जी, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਊਗਾ? ਮਤਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, देखो गरेवाल साहब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? देखो गरेवाल साहब, मैनू भी बोल नहीं, मेरे ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 2007 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ गरेवाल साहब, किंगरा साहब, मैं चर्चा समाप्त करना सर। मैं तो हले मैं तो लोअर केजी चा गरेवाल साहब, मान लो मेरी गल। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। मैं अंडरस्टैंड करदा, मैं सरकारी। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ किंगरा साहब, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। किंगरा साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 2017 ਵਿੱਚ किंगरा साहब 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ, ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ किंगरा साहब। ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ किंगरा ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜੋਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ किंगरा साहब, गरेवाल साहब। मैं चर्चा समाप्त करनी सर, वक्त नहीं है। किंगरा साहब, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गरेवाल साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। किंगरा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। APMC ਐਕਟ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨਾ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, किंगरा ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।